فيضه قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرامي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا لك الله ما شربنا من صفا ذاك المدام ودعينا فأجبنا وعواذلنا نيامي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا واجتمعنا واتصلنا عند سيدنا الإمام وشهدنا حين زرنا ما هنالك من مقام يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا حضرتنا فيها عرفنا سر تسريف الكلام سرها يشرح معنا ادخلوها بسلام يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا بالسوابق قد دخلنا بابها باب السلام وشربنا وروينا من مطر ذاك الغمام يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وعرفنا ما قرأنا عندما فض الختام فحفظوا عنا خبرنا إنه قول حزام يا تواب تب علينا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ثم قوموا حيث كنا فالندى فينا أقومي رحلة فيها رحلنا للمقامات العظام يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا ارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سنفنا ورجانا سنم الله والدينا والحاضرين ومشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم وأمتنا وأمة المسلمين أجمعين وسوسن الإمام الحبيب عبد القادر بن فكي عبد الله بن عبد القادر بن فكي والحبيب جعفر بن سيف السقاف
والحبيب أبو بكر السقاف والحبيب بن أبي بكر عيدرس الأكبر حبيب عمر بن عبد الرحمن المتصاني ونوارس والحبيب عبد الله بن أنا بن حداد وشيخ بن سالم سيف بن أشين أشادني شيخ بن القدر أجين نبي علي بن محمد الحبسي والإمام البوسري وسيد محمد بن أدامي المالكي وسلسل بهر وسلم وفور أهيم وصوص النار وكيهان بنكرا وكيهمت وسروني كسروني كاسم أساني أسروني وسلم وفور أهيم وخصوصا بن كتاب الحبيب أنا عبد الله بن أبي الحداد وخصوصا والد ومر بأرواحنا الحبيب علي بن سالم بن أحمد علي دروس أحمد بن سالم دراسة بن سالم علي دروس الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأهلكنا في أهلاكهم ومقاصدنا في مقاصدهم على هدينا وكنية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم اكرمني فهم النبي والمرسلين وارزقني علما نافعا وعملا صالحا زدني بالحلم ولكن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمني فهم النبي والمرسلين وارزقني علما نافعا وعملا صالحا وزدني بالحلم ولكن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمني فهم النبي والمرسلين وارزقني علما نافعا وعملا صالحا بالحلم واليقين برحمتك يا ارحم الراحمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال شيخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وعلومه وبعلومكم وبأسراره وبأسراركم في الدارين آمين. وإن كانت هذه الأشياء مما يلزم البالغ والعاقل طلب علمها بنفسه إن لم يكن قد علمها من قبل البلوغ فإنه بقي على الآباء وأولياء أن يحثوه ويحرضوه على علم ذلك وعلى العمل به تذكيرا ونصيحة إما على الوجوب وإما على الندب المؤكد يختلف ذلك باختلاف أهوال الآباء وأحوال الأولاد. فإذا بلغ الطفل فقد دخل ببلوغه في أول طور الشباب من الأمور وهو منه حال النشاط وإقبال القوة وأكمنها وأحذارها باكتساب الحسنات وعمل بالصالحات واجتناب السيئات وعمل المنكرات لما فيه من توافر النشاط واستكمال القوة وإقبال الأمور. ولكنه شأن مختار وحال مخوف الغالب فيه على كثير من الشباب أو أكثرهم الميل إلى الشهوات الدنيوية وإيثار للذة العاجلة وتكاسل عن الطاعات والخيرات والأعمال الصالحات. ويعز من الشباب وجود المستقيم على الطاعة الراغب في الأعمال الصالحة التارك لشهوات الدنيا ولذاتها الفانية. ولذلك ورد في الحديث أجب ربك من شاب لا صبوة له. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة الذي يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله شابا نشأ في عبادة الله. وروى عن الله أنه قال أيها الشاب التارك شهوته من أجل أنت عندي كبعض الملائكة فيتعين على الشاب ويتأكد غاية التأكد أن يتحفظ على شبابه أن يوقعه في سخط الله وعلم من عقابه وليجعله وسيلة له وسلما موصلا إلى نيل رضوان الله وعظيم ثوابه. وليتمثل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أشفاق علينا ورحم بنا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا حيث يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك
والصحة قبل شكمك وفراغك قبل سكلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. Oleh Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ankum wa qala salawatullahi alaihi la tazulu qadama 'abdin ay min mawqifil qiyamah hatta yas'alu an khamsin an umrihi fima afna wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Al-hadits. Wa shababu huwa zaman alladhi yumkinu fihi tahsilul fadail wa iqtinasul ulum wa nailul maratib siyadati wariyasati diniyah wa ghairiha hatta qala al-qail mushiran ila dhalik idza balagha al-fata 20 aman wa a'jazahu al-fakharu fala fakhar wa qala akhar idza lam tasud fi layali shababi fala sutta ma ishta min ba'dihinna wa hal jurru umrika illa shabab khudil haddu minhu wa la tuhmilanna. Wa kana ar-rajulu min as-salaf salih alladhina talat a'maruhum fi sabilillahi wa ta'atuhu yahudduna الشباب ويحثونهم على اغتنام شبابهم ويقولون لهم اغتنموا شبابكم من قبل أن تسيروا إلى مثل حالنا هذا يعنون الكبر والضعف والعجز عن كثير من الأعمال الصالحة مع أنهم في أحوالهم تلك كانوا يسبقون الشباب في سعي إلى الله والجد والتشمير في طاعته. ثم ينتقل الشاب من حال الشباب إلى حال الكهولة وفي هذا الحال استواء الأمر وبلوغ الأشد. وقد قسم ابن الجوزي الأمر إلى 5 مواسم فقال الموسم الأول السبا وهو إلى أن يبلغ الإنسان 15 سنة والثاني الشباب وهو إلى أن يبلغ الإنسان 35 سنة والثالث الكهولة وهي أن يبلغ الإنسان 50 سنة والرابع الشيخوخة وهو إلى أن يبلغ الإنسان 70 سنة والخامس الكبار وهو إلى آخر العمر انتهى بمعناه. Terus Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa qad qasama ghairuhu min ulami rahimahullah ta'ala al-umru ila qaribin aw nahwi mimma dzikrihi wa ba'da balagha asuddi wastiwa'il umur yuntaziru minallahi idyanul hukmi wal ilmi li ahlihi wa taglibul inabah war ruju' ila Allah ala abdin mawfiqin al mahludi bi ainillah. Qala Allah Ta'ala walamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika nazzil musinin. Wa qala Allah Ta'ala hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa ala rasil 40 min sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auha Allahu ilaihi wa arsalahu kafatan linnasi basiran wa nadhira wa yakadu yatabayyanu fi hada sinni alladhi huwa sinnu kahulah mal insanu muradu bihi walahu min khairin wa syarrin wa silahin wa fasadin bi amarati wa alamati talwuhi alal insan wa taglibu alaihi hatta innahu balagna annal insana idza balagha 40 wa lam yaglib khairuhu sarrahu yamsahu syaitan wajhahu wa yaqulu bi abi wajhi la yuflah wa yuqalu aidan man balagha 40 wa lam yaglib khairahu sarrahu falyatazahazu ilan nar wa 40 huwal umru alladzi qala Allah ta'ala fihi awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fi ahadil aqwal wa qila huwa situna wa rujjih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وقال رضي الله عنكم وإذا بلغ الطفل فقد دخل ببلوغه في أول طور الشباب من الأمور وهو منه حال النشاط وإقبال القوة وكمانها وجدارها باكتساب الحسنات والأمل بالصالحات واجتناب السيئات والأعمال المنكرات. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan di dalam kitab kita ini Sabilul Iddikar, beliau mengatakan faida balagot tiflu, jika seorang anak telah sampai faqad dakhala bi bulughihi, telah sampai masa baligh, yang mana masa baligh tersebut fi awwali turi syabab minal umur, yakni dinamakan awal pertamanya seorang anak tersebut dikatakan sebagai remaja atau pemuda. Itu kalau sudah baligh. Di sini insyaallah sudah baligh semua kecuali Mas Husain ini. Insyaallah ya. Insyaallah belum. Itu semuanya dikatakan remaja atau bahasane widodo itu ABG. Ya, apa ABG itu? Apa ABG? Anak baru gede. Wah, Bayu kayak tahu. ABG itu anak baru gede bayi. Ya, ABG anak baru gede. Titik sudah, enggak pakai koma. Jangan tanya gede apanya, jangan. Biasanya Bayu kan gitu. Pertanyaannya nyeleneh. ABG anak baru gede. Sudah baligh itu namanya ABG atau remaja, pemuda, pemudi itu namanya baligh atau syabab. Maka dikatakan ketika seorang anak tersebut sudah menjadi syabab, kita ini semua syabab, para pemuda, pemuda-pemuda yang insyaallah dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika seorang anak tersebut menjadi seorang pemuda, maka dianjurkan untuk memperbanyak daripada kebaikan dan menjauhi daripada sayiat, kejelekan-kejelekan, wal a'malal munkarat, dan daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Akan tetapi dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan walakinnahu sya'nu mukhtirun wa halun mukhawifun. Akan tetapi sangat dikhawatirkan bagi seorang pemuda itu apa? Ala kasiri minasyabab aw aktsarum al-mailu ila syahawatid dunyawiyah, yakni kebanyakan seorang pemuda itu condong kepada perkara-perkara duniawi, menuruti daripada hawa nafsunya, daripada apa? Wal iktsar lidzatil ajilah, yakni untuk anak tersebut ingin menikmati kelezatan-kelezatan dunia. Wa takasula anit taat, dan bermalas-malasan daripada melakukan ketaatan. Itu namanya pemuda. Pemuda zaman sekarang itu gitu, menuruti hawa nafsunya, melakukan perkara-perkara yang baik itu malas. Contoh kalau kita lihat di kampung kita masing-masing sudah, yang punya masjid, mushola, kita lihat kalau waktu subuh yang kebanyakan ke mushola, ke masjid itu bapak-bapak atau pemuda-pemuda. Nah, dari negara wajah sing banyak apa? Sing wis pretel undune. Ya, kebanyakan kan gitu. Yang sholat jamaah ke masjid ketika subuh apa? Kebanyakan tua-tua semua. Yang muda-muda jarang. Kenapa? Yang pemuda itu sudah sibuk dengan apa? Kenikmatan duniawi. Contoh misal zaman sekarang ini sibuk dengan HP, sibuk dengan main, sibuk dengan apa namanya ini, trek-trekan. Ada lagi sekarang geng motor, ya cuma sampai ikut ini, geng motor. Itu sibuk dengan kesenangan duniawi yang sifatnya sementara. Nah, maka alhamdulillah kita ini ditakdir dipilih oleh Allah untuk mengisi masa muda kita ini berada di pondok pesantren. Ya, yang lainnya contoh teman kita di desa sekarang ngapain? Mungkin kalau sekarang ya mungkin main game, ya sepeda motoran, pacaran. Itu kita enggak dipilih oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dari sekian warga negara wajak yang dipilih cuma 4. Dari negara Gondang Legi sing dipilih golongane sopo? Mas Rehan, Habib pilihan ini dari negeri Gondang Legi sing dipilih berapa orang toh? Ya, dari mana lagi sing wato Pasuruan. Mek situ. Seakan ya, itu kan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main dipilih. Oh, pemuda-pemuda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di pesantren pilihan. Maka kalau sudah dipilih, jangan kita ini menurunkan daripada kita ini sudah terpilih, sudah Masya Allah. Kata apa ya, bahasanya itu kalau jadi peserta wes sudah masuk apa namanya, pilihan peserta sudah masuk ke seleksi. Wah, sudah masuk seleksi. Sudah masuk seleksi, terus kemudian jangan kita ini mundur lagi. Sudah masuk pondok pesantren, Masya Allah setiap hari pakai gamis, ya pakai tasbih, siwa. Pas liburan merosot mana? Ya gamisnya cantolno dek lemari. Bukannya kapan nanti? Setelah hari raya. Jangan ganti sarungnya sing Masya Allah ganti. Apa? Sing dikrokoti tikus sing. Tahu kan? Ya, habis gitu mek satu tok sing diamalno apa? Sunnahe Kanjeng Nabi. Napa? Semiran. Wah, keliru ini. Sing ditiru apa? Sampean kok semiran apa? Oh, sunnahe Kanjeng Nabi iki. Contohnya Habib Bahar. Oh, Masya Allah kan. Ya, sing ditiru kok gitu. Sebenarnya tiru itu apa? Oh, Masya Allah ilmunya bagaimana, taklimnya bagaimana gitu. Ya, kadang kita ini kalau sudah liburan ini merosot. Ya, jangan sampai. Terutama ini besok wis walaupun taklim mungkin bayangannya wis kesana wis. Sekarang juga gitu kan. Terus kadang nggak pati nyambung. Ya, Husain delok ngene tok tapi pikirannya di rumah. Emak ngene iki nggawe kolek. Kan gitu kan. Gak fokus kita. Ya, besok kita ini terakhir insyaallah perjumpaan kita terakhir. Ya, insyaallah perjumpaan kita terakhir tapi akan berjumpa kembali. Ya. Tapi itu pesan kita, jangan sampai terutama ini kepalanya jangan sampai lepas. Ya, kepalanya ndase ini jangan sampai lepas. Lek ndase lepas bahaya. Sing wayahe digonceng itu koncone male kancani. Lek koncone kan lanang, lek kancani male wedok. Ya maka jangan sampai lepas. Ini terutama golongane geng-geng rezeki iki, wah medeni. Geng-geng rezeki medeni. Itu seorang pemuda. Ya, seorang pemuda. Kebanyakan pemuda menghabiskan masa muda itu foya-foya. Game-gamean. Kenapa? Mereka untuk melakukan ketaatan sih ada angan-angan apa aku sik enom. Mbenahi lek wis duwe anak telu, ya putu 10 wis tak tobat ae. Ya gitu kan bayangan seorang pemuda. Contoh semuanya ini enggak ada kepikiran sekarang aku mati meneh, enggak ada. Ada sing pikiran gitu? Enggak ada kan? Mungkin pikiran oh meneh sing gurung tak lebokno nang dus anu. Ya, sing gurung tak lebokno nang tas kitabiku. Sing gurung tak tuku iki ndek Cak Heru meneh. Kan gitu kan. Enggak ada pikiran aduh aku lek meneh mati ya opo rek. Aku moro disusul tutuk omah saking senenge ketok omah geblak mati. Nah, gak ada pikiran seperti itu kan? Gak ada karena kita masih muda. Beda dengan orang sudah tua. Sudah tua les waktu Senin Kemis ya lek adzan di masjid iku sing garai wong langsung tangi. Ya kan banyak kan waktu subuh lihatan sing adzan di masjid, di musola sing wis watu-watu gitu. Orang cepet bangun. Ya, bukan saking enake, saking gak enake. Tangi apa? Kemulan maneh. Ya, kemulan maneh. Itu mereka pikirannya Pak mati sudah. Konco-koncone wis akeh sing mati. Ya, konco-koncone akeh sing mati. Kita punya jamaah itu jamaah majelis taklim. Di sana itu masih muda, yang mati sudah 2. Sing wis mati sudah 2. Itu peringatan bagi kita. Oh, kudu jamaah itu masih ustadz ya bakal mati. Gitu. Itu peringatan bagi kita. Jangan moro enak-enak gak kirani mati aku Ustaz. Ya, seumurku sik 20. Ya, mari ngono sik kate rabi, duwe anak, duwe putu. Wah, itu angan-angan. Belum tentu umur kita sampai seperti teman kita dulu siapa? Sing meninggal?
Bidin apa? Siapa Solihin? Tolibin, ya Tolibin. Yang ini nggak tahu. Dulu kita punya kelas berapa? Kelas 3, kelas 2 itu. Ya kelas berapa meninggalnya itu? Masih kelas 1 ya? Kelas 1 sudah meninggal. Ya jangan sing kelas 1 ini hati-hati. Iya. Rawan kelas 1 itu. Makanya jangan sampai leren kelas 1. Ya, jangan sampai leren, medeni leren. Ya. Ya kalau bisa yang kelas 5, 6 sampai nanti sanawi itu. Jangan pikiran nanti liburan tak leren, bahaya loh. Sampai leren kelas 1. Wah, itu Tolibin namanya. Masih kecil, ya masih kecil meninggal. Nah, itu pemuda. Kemudian disuruh berbuat ketaatan itu malas. Itu pemuda sudah. Diajak ke masjid. Ayo Mas, sampean nang masjid. Sampean dhisik ayo aku kok nyusul. Budal sing ngejak, nyusul nang digo sepeda trek-trekan sudah. Itu pemuda seperti itu. Nah, maka dikatakan dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memasukkan daripada yang namanya pemuda itu dalam 7 golongan yang mana mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ada 7 golongan. Nanti kita ini setelah dunia yang fana ini, masa kita sekarang koncoan ambik kita ini. Kemudian setelah itu dewasa, nikah, koncoan sama istrinya. Kemudian punya anak, koncoan ambik anaknya. Punya putu, koncoan ambik putu nih. Mari ngono koncoan ambik malaikat Israel. Ya, koncoan. Kemudian masuk alam barzah. Setelah alam barzah nanti hari kiamat. Kemudian ada mahsyar namanya. Di sana kita dikumpulkan semua di mahsyar ini. Mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti Adam terakhir zaman. Itu kumpul semua. Kita yang nggak pernah ketemu sama buyut kita nanti ketemu di akhirat. Oh, buyutku ternyata ganteng rek. Ya, makanya aku kecipratan gandengnya. Ya. Dadakno buyutku masya Allah. Jagoan, ya preman bulu lawang. Ya, misal seperti itu. Nanti kita ketemu semua. Mulai zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman ngumpul jadi satu di alam mahsyar. Yang mana dikatakan yang seperti kita ketahui matahari 1 jengkal di atas kepala kita, saking panasnya. Seperti itu. Kemudian semua orang mencari syafaat pertolongan. Kepanasan semua. Bayangkan matahari cuma 1 jengkal di atas kepala kita. Sedangkan kita siang hari seperti tadi panas, kasarane kudu mokel aja. Kan saking panasnya. Ini 1 jengkal di atas kepala kita. Kemudian pada waktu itu ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Dikatakan di sini adalah syaban nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda nasya'a. Apa artinya nasya'a? Tumbuh atau tumbuh besar ketika dia tumbuhnya tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pemuda ini bagi kita ini, kalau seorang pemuda hidup ketika masa mudanya itu dihabiskan untuk ibadah kepada Allah, mendapatkan naungan nanti di akhirat. Enak sudah. Yang lainnya kepanasan, kita enggak, yuk enak sejuk seperti ini. Yang lainnya kepanasan, sampai diceritakan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai ke leher, ada yang 1 betis. Ya, maka anjuran Nabi ketika selesai sholat baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam sampai akhir. Itu dikatakan untuk memperpanjang leher ketika nanti di akhirat. Dawa lehernya. Apa? Supaya tidak tenggelam dengan keringat ini. Kalau kita ya tenggelam sudah saking panasan seperti itu. Maka ada 7 golongan, salah satunya pemuda. Kita ini yang insya Allah mendapatkan naungan yang menghabiskan masa muda kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pemuda. Yang pertama dikatakan al-imamun adil. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu adil beneran. Sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika ada tamu datang kepada beliau, kemudian datang ada cempluk atau sekarang itu lilin, kemudian dimatikan oleh Sayyidina Sayyidina Umar bin Abdul Aziz.
Kemudian ditanya, wahai imam, wahai amirul mukminin, kenapa kok dimatikan lampunya, lilinnya? Saya tanya dulu, kamu ini ke sini datang urusan masalah akhirat atau masalah pribadi? Kalau masalah tentang pemerintahan nggak apa-apa, pakai ini. Tapi kalau masalah pribadi, nggak usah pakai lilin ini. Kenapa? Karena lilin ini adalah fasilitas negara. Kalau kita membahas tentang masalah pribadi, maka saya ini haram, nggak boleh pakai ini. Saking masya Allahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Seperti itu, nggak mau pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Beda dengan sekarang. Sekarang, sing plat merah itu, nah, sing plat merah itu kan milik negara itu. Yang beli siapa? Kita yang beli. Ya, kita yang beli, yang plat merah itu kita yang beli. Dengan apa? Pajak. Kita bayar pajak. Pajaknya buat apa? Beli mobil untuk fasilitas pemerintah, pejabat-pejabat. Itu milik kita. Jangan mentang-mentang saya pejabat pakai mobil plat merah. Ya, itu punya negara. Jangan sampai dibuat untuk kepentingan pribadi. Ada kemarin berita, ada yang plat merah itu dipakai anaknya untuk jalan-jalan. Dengan seorang perempuan, kemudian nabrak tiang, hancur sudah. Setelah itu ketahuan bahwasanya mobil negara itu tidak dibuat untuk kepentingan negara, tapi untuk apa? Kepentingan pribadi. Apalagi sing korupsi. Wah, ini kita tambah bahaya lagi. Bukan dapat naungan tapi dapat azab nanti di akhirat. Itu pertama, imam yang adil. Maka nanti kalau ditakdirkan salah satu dari kita jadi presiden, mungkin ya pengganti Bapak Jokowi, mungkin Bapak Dr. Ikhwan SPD HE. Wah, misal ya nggak apa-apa, yang penting adil. Ya, yang penting adil. Dikasih bayaran nggak mau. Bayaran saya dari negara saya hibahkan untuk masyarakat, misal. Difasilitasi negara mobil, sepeda motor, nggak tak pakai apa? Untuk yang lain, saya pakai mobil sendiri. Nah, itu adil seperti itu. Sampai kalau Sayyidina Umar itu kalau malam tuh keliling mencari daripada rakyatnya mana yang kekurangan. Keliling tiap malam Sayyidina Umar itu mencari rakyatnya. Kalau sekarang kan enggak, malam ya tidur sudah. Ke sana banyak kelaparan, sana ada pendoliman, sudah mereka tidak mau tahu. Beda dengan pemerintah dulu. Pertama imam adil. Ya, pertama imam adil, kalau nanti dia adil akan mendapatkan naungan nanti di akhirat. Ya, mungkin salah satu kita nanti ada yang jadi menteri keuangan, enak nyekel duit toh. Ya, menteri keuangan. Pokoknya jadi menteri keuangan eling, bayarannya jok lali. Nah, iya aku oleh bayaran rek. Biyen aku tahu mondok di Bumi Ayu. Eling apa? Kelas piro iki kelas? Kelas 5 ini. Eling wesi. Apa maksudnya wesi? Kelas 1 belum tahu. Ya, kelas 6 tahu, kelas 5 tahu, kelas 4, 3 tahu. Eling wesi itu loh. Tahu kan wesi itu? Di atas itu sing gini-gini, tahu kan? Pokok nanti kalau sudah sukses ingat pondok eling wesi. Semuanya ya. Eling wesi. Iya rek wesi dek pondok rek. Opo? Diketok, kemudian dibangun. Maksudnya gitu loh. Bangun. Mosok mulai zaman anak masuk sampai sekarang alhamdulillah sehat afiat itu. Iya, mulai generasi berapa tahun ini? 10 tahun lebih, 15 tahun lebih. Ya, tetap wesi itu. Wesi tetap. Makanya nanti kalau salah satu dari kalian itu ada yang sukses, ingat pondok, ingat besi. Jangan sampai iya cari ustadz wesi nang pondok tak geraji didol. Kayak itu kepulsa, jangan. Ya pokoknya nanti kalau ada yang sukses, yang di Jambi sukses, masya Allah jadi miliarder atau milioner, ingat ke pondok. Iya rek, aku biyen duwe ustad. Ya, lek budal iku kudanan tok sepedaan, tak goleki, tetekokno motor. Itu ingat. Ya jangan sampai lupa. Ya pas moro nanti wes sukses ketemu ustadnya sepedaan ngajar, ustadku iku titit ustad. Wah, ya Allah, jauh gitu, ojo titit gitu. Mana ustad, alhamdulillah barokah antum ya. Iki Avanza Ustaz. Dek buri bae bojoku Alphard, masya Allah. Syukron saja. Ya tak dulur saja. Wah. Iki eling sama ustaz, jangan sampai lupa kalau sudah sukses.
Ya, waduh Ustaz, aku ae kisik melok paket Ustaz. Kapan suksesnya? Jangan gitu. Ya kita itu pasti punya masa depan yang lebih baik. Yakin seperti itu. Apalagi mondok. Mondok itu jangankan gak punya ijazah, punya apa? Gak lulus itu Masya Allah. Nanti kalau sudah keluar ilmu manfaat barokah itu pasti nanti. Ya pasti. Ya kita itu gak kuliah. Ya insya Allah nanti semuanya ini kuliah ya. Apalagi sing sanawi yes, calon-calon profesor itu. Ya kita ini gak kuliah. Ya gak kuliah. Diundang itu orang-orang sing Masya Allah. Pernah undangan sing jadi, yang ngundang itu Masya Allah pensiunan. Yang nikah itu SPD, apa SPD? Sarjana pendidikan dengan sarjana ekonomi. Sing nikah, sing ceramah kita yang nggak lulusan kuliah ini, paketan tau. Yang ceramah kita, sing sambutan golongane sarjana. Tapi saya ngasih mawidoh kita, kalau nggak masuk akal kan? Ya tapi itu namanya kalau mondok seperti itu, barokah manfaat insya Allah seperti itu. Ya kemarin kita ada undangan buka bersama, namanya PT Nurwe apa, sampai lupa. PT Nurwe apa gitu. Sing punya orang ini, perumahan Ijen. Sang perumahan Ijen yang punya, Cina yang punya. Orangnya orang Kristen punya. Tapi karyawannya itu 90% Muslim. Mengadakan buka bersama, kita yang ceramah. Ya. Sing mandore itu yang ngundang kita, apa bawahnya bos itu bawahnya ini orang Bondowoso kenal sama kita diundang. Itu beliau ini enggak kuliah, tapi sekarang karyawannya itu yang masuk PT itu, yang masuk perusahaan itu harus S1 paling tidak. Saking Masya Allahnya, tapi bosnya itu juragane tadi itu enggak lulus kuliah, SMK tok. Tapi gitu, jadi mandor. Ya ketika kita pengennya hadir, si ibu tadi tuh yang punya kan Kristen, udah hadir. Ibu Dian namanya, Ibu Dian Handayani, ini terkenal di Ijen, rumahnya gede wae. Ya misalnya Husin ini lari-lari, gak tutup sudah. Saking gedenya omai. Itu punya perusahaan, karyawannya ngalah-ngalahi sak pondok 125 karyawan nih. Pabriknya waduh ngalah-ngalahi Gorken Aro gedene. Itu hadir dengan kita, pengajian hadir. Nah, terus kemudian walaupun dia non muslim tapi menghormati daripada kita yang muslim, memberikan izin untuk buka bersama di perusahaannya. Hadir beliau pakai kerudung. Ya, hadir pakai kerudung, gini tok kerudungnya, gini tok. Terus pakai baju segini, pakai rok segini. Ya enggak apa-apa, wis sopan gitu tok, wis sopan, ya. Ya menghormati kita sudah, ya dengarkan kita ceramah itu dengarkan. Ya buka bersama gitu. Ya. Itu orang apa namanya? Orang sukses seperti itu. Yang mandornya itu, wow, Masya Allah, beliau ini orang Bondowoso, Masya Allah, walaupun tidak lulusan S1, S2, tapi jadi mandor. Nah, itu loh Masya Allahnya. Walaupun di perusahaan milik non muslim, tapi dia bisa membawa agama di dalam perusahaan. Ya, diajak semuanya karyawannya untuk buka bersama. Itu. Ini Masya Allah. Walaupun dia orang awam tapi bisa membawa syariat di dalam perusahaan yang punyanya non muslim. Ya maka kita nanti juga gitu, apalagi punya ilmu. Ya kalau bisa masuk ke dalam ini perusahaan paling gede di Papua apa? Freeport ya. Freeport masuk ke sana. Ya apa caranya? Yuk kita ikuti jalur hidup kita ini, tapi punya niatan dan cita-cita. Cita-citanya apa? Ya Allah, aku lah sukses eling pondok eling wasi. Nah, itu harus ditanamkan. Kalau enggak eling itu, wah suksesnya kebablas nanti. Ya ketemu ambek ustadz, mek titit ngono tok. Harus itu. Kalau kita punya niatan, ya Allah, aku lah sukses tak eling pondok. Nah, insya Allah dengan eling pondok maka insya Allah akan sukses. Pasti itu. Ya pasti. Jangan minder. Ustaz aku mau coba kitab gak iso ya. Jangan semuanya jadi pendakwah, jangan. Kabeh dadi ustaz, sapa sing dadi dari murid engko. Yang sekali-kali satunya jadi menteri tah, bupati, wali kota Malang. Mari ngono jadi sing duwe Indomie misal. Indomie sing duwe mati gendeni gitu loh. Sing duwe pom. Itu jangan semuanya jadi ulama.
Ya, kan kita nggak tahu takdir kita. Alhamdulillah kalau jadi ulama gitu kan. Ya, kita manfaatkan ilmu kita. Kita belajar ilmu jangan ingin cita-cita, aku kudu jadi ustadz, aku jadi ulama kiai, wong kudu salim nang aku, jangan. Kita manfaatkan ilmu kita. Jadi pejabat yang takut sama Allah. Ya, mau ini membuat perizinan untuk apa? Kafe. Tapi kalau malam ada plus ya izin, jangan dikasih izin gitu. Itu manfaatnya kita punya ilmu, tahu hukumnya gitu loh. Yang jadi pengusaha juga gitu, pejabat sama semuanya. Pokok didasari semuanya dengan ilmu. Itu kalau imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat, pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ini insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada seorang yang mana hatinya itu terpaut dengan masjid. Kalau masuk masjid tenang, iktikaf di masjid tenang. Ketika keluar dari masjid sumpek. Ketika sholat duhur ke masjid, kemudian pulang, setelah pulang, cek suwe ini sih waktu asar kira selak nang masjid. Nah, kemudian maghribnya ke masjid, isaknya di masjid, subuhnya di masjid. Sampai dia kalau jauh dari masjid hatinya itu enggak enak. Sama dengan kita kan. Jauh dari HP kan enggak enak. Kan gitu. Ini enggak enak kalau jauh dari masjid enggak enak. Sumpah pingin balik ke masjid. Itu nanti dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal milih. Jadi pertama, kedua atau yang ketiga yang hatinya ta'alluq dengan masjid. Yang keempat apa? Yang keempat dikatakan warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqu alaih. Ini adalah yang keempat, ada 2 orang pemuda. Yang mana 2 orang pemuda ini sangat saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Saling cinta, bestie bahasa kita. Kan kita ada di pondok ini kan bestie. Mungkin Bayu ambek Widodo bestie. Ya, mutolaah bareng, tahajudan bareng, mangan bareng, kiriman bareng. Itu namanya tahabba fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Maksudnya apa? Kumpul karena Allah. Wa taat bareng. Ayo Widodo malam Jumat sholat hifid. Nah, diajak gitu. Kemudian iftaraqo kalau berpisah karena Allah. Contoh misal, Widodo dikandani, Widodo ojo pacaran, Widodo haram. Aduh baik aku sekadung ya apa ya? Ya wis lek ngono gak koncoan wis. Gak koncoan wis. Ah ini namanya teman villa seperti itu. Ya, bukan koncoiku sing koncone pacaran didukung. Ya wis, sampean kok tak selangi sepeda wis. Gak apa-apa janjian wis. Dadi jamek witiran. Malaman 29. Wah, sampai sampean ojo budal jam 11 apa? Rada akhir di alun-alun ae. Wah, ini bukan teman villa namanya. Sampai dikatakan dalam makalah sadiquka man sadaqaka laman saddaqak. Temanmu yang benar-benar teman sejati itu bukan yang membenarkanmu. Contoh pacaran dibenero gak apa-apa wis. Jeneng cinta buta gak apa-apa wis. Normal lek sampean Mas seneng ambek Mbak Yu itu normal. Di mana seneng ambek aku gak normal sampean. Nah, bukan seperti itu, tapi apa? Yang sodakoka, yang berkata benar kepadamu. Ojo pacaran, Mas. Yo, sampean kan wis koncoan ambek aku wis puluhan tahun. Ojo pacaran, dosa. Itu berkata benar, bukan membenarkan, tapi yang berkata benar. Nah, mulai sekarang diseleksi teman kita ini. Iki teman beneran apa bukan? Oh, konco temenan, mangan bareng, melekan bareng, ngopi bareng. Sampai lek gak mangan, podo gak mangan. Sampai wae kiriman dijak terus. Tapi aku dikai nomor Mbak E. Wah, ini bukan teman itu. Ya, bukan teman. Tapi apa? Itu teman yang dibaliknya itu adalah musuh kita. Ya, itu adalah seorang 2 pemuda yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, warajulun da'athu imra'atan data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima.
Ini insya Allah kita bisa jadi yang kelima ini. Ada seorang laki-laki, kemudian didatangi oleh seorang perempuan, yang mana perempuan ini mempunyai dzata jamalin mansibin, cantik, punya kekayaan, punya jabatan, kemudian mengajak kita untuk berbuat maksiat. Contoh misal, ada anaknya wali kota, kemudian ngecat kita, assalamualaikum akhi. Wah. Waalaikumsalam, siapa ini? Oh, saya Fadilah. Ya. Ini benar akhi ikhwan misal. Misal gitu, akhi ikhwan. Oh, siapa ya Fadilah? Siapa? Oh, saya dikirimi foto dengan Pak Sutihaji misal ya. Foto dengan Pak Sutihaji, kemudian di rumahnya bareng. Oh, ternyata anaknya Pak Sutihaji wali kota, anaknya wali kota. Wah, kemudian setelah WA, oh bisa ketemu apa enggak? Wah, kalau dia nggak kuat kan, oh bisa kapan di mana? Wah, kan gitu kan? Diajak ketemuan kemudian ditanya oleh Mas Ikhwan tadi, wahai ikhti ada perlu apa ngajak ketemuan begini-begini? Ya, kemudian perempuan tadi mengatakan, oh ayo Mas Ikhwan masuk dulu ke mobil. Ya, pakai mobil sing cilik gitu, apa namanya mobilnya? Sedan ya cilik ya, sing genok munine ya, masuk jedek. Wah, laku. Mau kemana ini? Oh, enggak, ini depan ada apa namanya? Hotel. Oh ya. Ada hotel. Masuk, set, parkir, check in ya. Kemudian masuk ke kamar, dia mempunyai raut wajah yang cantik, kudu ebel-ebel ya. Cantik. Cantiknya itu kalau sekarang itu ngalang-ngalisin cadaran lah. Cantik, kemudian kaya, kemudian dia punya jabatan. Masuk ke kamar, kemudian bilang perempuan tadi, Mas Ikhwan, ini ada HP. Tipe berapa sekarang paling mahal? Samsung 14. Mungkin ini yang 15. Ya, langsung gini, Mas Ikhwan, ini Samsung 15, tipe 15. Kemudian dibuka koper, ini buat sampean. Ini ada STNK. BPKB mobil sedan di depan buat sampean. Nah, Ikhwan tanya loh, walihada. Bahasa Arabnya metu. Untuk apa ini? Untuk apa ini? Nah, kan gitu. Untuk apa ini? Kan tanya gitu. Ya, katanya si perempuan tadi apa? Sudah lama saya memperhatikan sampean. Mulai dari pondok. Ketika liburan saya tunggu daripada profil Anda. Wah, sebenarnya saya ini cinta sama Anda. Wah. Kemudian dia mengatakan apa? Wis, sekarang ini semuanya untuk sampean. Untuk akhi semuanya. Sekarang saya pasrah. Wah. Tapi apa yang dilakukan Ikhwan? Mas Ikhwan, apa yang dilakukan? Dia mengatakan inni akhafullah. Wah. Sudah masuk di kamar hotel, sudah pasrah, dikasih semuanya, dia tapi mengatakan apa? Ini akhafullah. Dia keluar dari kamar, kabur sudah. Ya, kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan dek tarim. Tapi le ikhwan di Dang Sewu. Ya Melayu. Ya Melayu nang wedok tapi. Gak kuat imannya. Itu ada, kalau ada seorang laki gitu, diajak oleh seorang perempuan untuk berbuat zina, tapi dia mengatakan ini akhafullah, iling-iling. Kalau liburan nanti ada yang ngecat, assalamualaikum akhi, langsung jawab, gak usah waalaikumsalam, langsung jawab ini akhafullah, langsung gitu. Pokoknya dilihat assalamualaikum akhi, dilihat profilnya, oh kok perempuan, langsung jawabannya ini akhafullah, langsung jawab gitu, langsung diblokir. Ya, jangan sampai setelah ini akhafullah langsung ini uhibbuka. Wah, iki bahaya ini. Ya, langsung jawab gitu. Ya, wah, cari cahan, waduh, susah Ustaz. Susah. Kalau ingin dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, yakni rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfik yaminu.
Yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang keenam yakni adalah orang yang sedekah. Sedekah tersebut tidak ditampakkan. Sampai diceritakan yang sedekah itu tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Saking sirnya, saking rahasianya sedekah yang dia lakukan. Contoh misal mau liburan besok, Ustaz, nomor rekeningnya berapa? Ya, ada apa enggak, cuma moro ditransfer 1 JT. Kok sopo karek? Wah, ini sedekah tonsir namanya. Moro menang-menang Ahmad Kentung kirim kuota. Ya, menang. Ini namanya sedekah tonsir. Bukan sedekah yang ditambah-tambahkan. Contoh misal mau pemerintahan, mau pemilihan, di masjid Pak Takmir, jok lali yo. Jenengku Pak Takmir. Ya, Pak Ikhwan. Ya, nyalon nomor loro. Sedekah nang masjid 50.000. Diumumno ya ndek masjid jok lali. Wah, ini namanya bukan sedekah tonsir. Ya, atau meneng-meneng moro mari kiriman deken di sepeda dicantolno. Ya, teko sapa iki gak ero pokoke arep pondok. Wah, iki nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita enggak bisa jadi yang 6 tadi, jadi yang terakhir. Rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, yakni ada seseorang yang mana dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keheningan malam. Jam 2 bangun, setengah 3 bangun. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangisi daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatannya. Eling mari perayaan ya Allah, aku perayaan ya Allah. Dadakno tak jawab waalaikumsalam kudu ini akhafullah. Balik nang pondok eling ya Allah dosa ya Allah. Kemudian istighfar, astagfirullah sampai meneteskan air mata. Ya, meneteskan air mata. Ini kalau dia bertobat kepada Allah di waktu malam, meneteskan air mata. Sampai Allah, dosaku aku ya Allah. Aku tobat ya Allah, wis gak apa-apa aku mati saiki ya Allah. Yang penting aku tobat ya Allah. Itu tobat kepada Allah akan mendapatkan naungan nanti di akhirat. Bukan balikan nangis perkara ditinggal, bukan. Balikan nangis jam 2 gak iso turu, mari ngono ngadep nang kiblat. Loh, apa kok nangis sampeyan? Aduh, arek rapi. Iki ya bukan itu maksudnya ya. Ada yang lebih parah lagi apa? Diputus nangis. Wah, diputus nangis. Wah, kalau ada yang diputus, alhamdulillah. Katakan kepadanya apa? Dunia tidak sekecil daun kelor. Wah. Langsung katakan kepada, oh Mas, putus aku wis ono sing luwih ganteng. Oh, enggak apa-apa, alhamdulillah ya ukhti. Makasih banyak. Katakan kepadanya, mati 1 tumbuh 1000. Wah, gitu. Wanita cantik masih banyak gitu loh. Ya, jangan mari diputus nangis. Mangan gak enak, ngombe gak enak, turu gak enak. Wah, gak usum. Gak zamannya sekarang. Sekarang itu zamannya apa? Para santri adalah seseorang yang sangat berharga. Maka berbahagialah bagi santri yang masih jomblo. Wah, kalau jomblo gak payu. Bukan gak payu, apa? Karena saking mahalnya untuk dimiliki. Wah, gitu loh. Ya, jomblo itu seperti itu. Jomblo itu apa? Bukan tidak payu, akan tapi sangat berharga dan mahal untuk dimiliki. Wah, harus punya sistem seperti itu. Ya, tancapkan dalam diri kita. Liburan gak punya pacar gak apa-apa. Kenapa? Gak ada yang cocok. Tipe saya bukan seperti itu. Tapi seperti apa? Seperti Sayyidina Fatimahuz Zahra bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita salah satu dari 7 itu bisa menjadikan kita untuk masuk di dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita teruskan besok penutupan dan minta tolong nanti buat satu kata untuk bukan untuk si dia, satu kata untuk orang tua. Nah, untuk satu kata untuk orang tua, satu-satu ya. Misal dari siapa belakang sendiri tuh, Cak Bas nggih. Cak Bas. Dari belakang sendiri. Nanti satu kata untuk orang tua. Nanti kalau hari raya mau mengucapkan apa? Contoh misal
Ibu maafkan aku. Ya, atau ibu apa? Pokok satu kata untuk ibu kita atau untuk ayah kita, untuk orang tua kita. Satu kata pokoknya. Besok ditulis satu lembar kebanyakan ya. Satu kalimat kumpulkan dari siapa ini? Capres lah Kak Popo. Semuanya satu kalimat untuk orang tua kita nanti ketika hari raya. Atau mungkin ibu maafkan saya belum bisa membahagiakan. Ibu semoga panjang umur. Bapak semoga sehat selalu. Satu kata, satu kalimat untuk orang tua kita. Besok dikumpulkan semua ya. Mas Husen ya, jangan lupa ya. Untuk perpisahan kita. Ya, sementara tapi insya Allah kita berjumpa lagi setelah hari raya. Ya, besok penutupan rohah kita. Itu nanti ya, pengen tahu ya apa sih perasaannya anak-anak ini. Ya, perasaan kepada orang tuanya ya apa? Misalnya ikhwan, ibu saya pulang. Atau bapak hore aku bebas. Misal seperti itu. Satu kalimat besok ya. Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Rabbi faj'alna minal akhyar Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Rabbi faj'alna minal Sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhhib minna al-akdar Rabbi faj'alna minal akhyar Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Rabbi faj'alna minal akhyar wa yuhayyina ala taqwa bila mihna wala balwa bijahil mustafa al-mukhtar Rabbi faj'alna minal akhyar Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Rabbi faj'alna minal akhyar nushahid husna manna wa tadnu minna alwa nushahidha بهذه الدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار الله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك